discussing the plus 1 higher secondary examination question paper March 2019. Okay, see the first problem. Let A is equal to set of all x such that x is a prime number less than 11. Okay, so A is equal to a prime number less than 11 means 2, 3, 5 and 7. A is equal to 2, 3, 5, 7. And B is equal to set of all x such that x is an integer such that 2 less than or equal to x less than or equal to 8. That is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. First problem, find C is equal to A intersection B. A intersection B. The common element, that is 2, 3, 5, 7. Okay, 2, 3, 5 and 7. That is the first part. Now second part, find the number of subsets of C which has 3 elements. Which has 3 elements means number of subsets of C. C is equal to set 2, 3, 5, 7. So the subset containing 3 elements is the combination of 4 object taking 3 at a time. C il 4 element ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 element വീതമുള്ള സബ്സെറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 4ൽ നിന്ന് 3 elements വെച്ചിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. So number of subsets of C which has 3 elements is equal to 4C3 ആണ്. 4C3 യുടെ വാല്യൂ 4C1 ആണ്, അത് 4 തന്നെയാണ്. Okay, now the third part, what is the probability of getting a subset of 3 element from the power set of C? Okay, probability of getting a subset of 3 elements from power set of C. So the possible number of total cases is the number of elements in the power set of C. C എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ 4 എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2⁴ ആണ് സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം. അതിൽ സിയിൽ വരുന്ന 3 എലമെന്റ് സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് 4 എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2⁴, ഇറ്റ് ഈസ് 4/16, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/4. ഓക്കെ, now the second problem, find a plus b the whole raised to 4. First part, a plus b the whole raised to 4 is equal to a raised to 4 plus 4c1 4a cube b plus 4c2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 into ഇങ്ങനെയാണ് 4c1 4c2 6 a square b square. അടുത്തത് 4ab ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു 4. നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു 4 കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി റൈസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്നത് എ റൈസ് ടു 4 നെഗറ്റീവ് ആവും, 4c1 എ ക്യൂബ് ബി ആവും, അടുത്തത് പ്ലസ് 6 എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ, അടുത്ത മൈനസ് 4 എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു 4 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ therefore a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4 is equal to a raised to 4 ക്യാൻസൽ ആവും, ഇത് 8 a ക്യൂബ് ബി ആവും, അടുത്ത ടേം ക്യാൻസൽ ആവും, അഗെയിൻ 8 a b ക്യൂബ് ആവും, then ലാസ്റ്റ് ടേം ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, here 8ab can be taken outside. 8ab into within bracket here is a square plus b square. So that is the first part. Now for the second part, put a is equal to √2. Hence evaluate. See the problem. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. Hence evaluate. √3 plus √2 ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. √3 plus √2 raised to 4 minus √3
root 3 minus root 2 raised to 4 equal to, see this a and b are replaced by root 3 and root 2. A ക്ക് പകരം root 3 എന്നും b ക്ക് പകരം root 2 എന്നും കൊടുത്താൽ 8 into root 3 into root 2 into root 3 square plus root 2 square. That is 8 root 6 into 9. So root 3 square is 3 plus 2. Okay. That's equal to 8 root 6 into 5 is equal to 40 root 6. Okay. Now see the third one. Find the square root of the complex number 3 plus 4i. So let x plus iy equal to, let x plus iy equal to root of 3 plus 4i. Squaring x plus iy the whole square equal to 3 plus 4i. Expanding x square plus iy the whole square plus 2 into x into iy equal to 3 plus 4i. That is x square, this I square is minus 1, so ഇത് negative y square എന്നാവും, plus I into 2xy is equal to 3 plus 4i. Equating the real part, we have x square minus y square equal to 3 and imaginary part 2xy is equal to 4. Okay, now x square plus y square the whole square, x square plus y square the whole square കാണുന്നതിന് അതിനെ x square minus y square the whole square എന്നും plus 4x square y square എന്നും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ x square minus y squareന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 square plus 4x square y square എന്ന് പറയുന്നത് 2xyയുടെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് 4 സ്ക്വയർ എന്നാവും. 9 plus 16 25 എന്ന് കിട്ടും. സോ ടേക്കിംഗ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ഇത് x square plus y square the whole square 25 ആണ്. സോ x square plus y square 5 ആവും. ഓക്കെ, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ്. x square minus y square equal to 3, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആഡിങ് ഇത് 2x square എന്ന് കിട്ടും. 2x square 8 ആവും. x സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ x സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x സ്ക്വയർ 4 ആണ്, 4 പ്ലസ് y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 5, y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 5 മൈനസ് 4, y square equal to 1, y is equal to plus or minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു, ഇനി നമുക്ക് എക്സും വൈ 4, എക്സിന് 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്, വൈക്ക് 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഈ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്രോഡക്റ്റ്, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഒരു കേസാണ്. അടുത്തത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 രണ്ടാമത്തെ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും. therefore the square roots are ഏതൊക്കെയാണ്? 2 plus 1i and -2 minus i. So these are the square roots. Okay, now see the question number 4. The sum of first 3 terms of a geometry progression 13 by 12 and their product is -1. അപ്പോൾ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും തരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ let the terms be a by r, a, ar. Okay, product is -1. a by r into ar equal to -1. r cancelled. a cube equal to -1. a is equal to cube root of -1. അത് -1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ -1 ആണ്. അടുത്ത sum of the terms is 13 by 12. That is, now sum of the terms a by r plus a plus ar is equal to 13 by 12. Okay, now a is replaced by -1. That is -1 by r, -1 by r plus -1 plus -1 into r equal to 13 by 12. Okay, അപ്പോൾ ഇത് -1 by r -1 minus r is equal to 13 by 12 എന്ന് കിട്ടും.
Denominator is 12 and r. So multiplying by 12r. എല്ലാ ടേമിനെയും multiplying by 12r. 12r കൊണ്ട് എല്ലാ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ minus 1 by r into 12r minus 1 into 12r minus r into 12r is equal to 13 by 12 into 12r. Now PR cancel out, negative 12 now, minus 12r minus 12r square, ഇവിടെ 12 cancel ആയാൽ is equal to 13r എന്ന് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് 12r സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 12r സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇത് നെഗറ്റീവ് 12r റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 13r പ്ലസ് 12r, അപ്പോൾ അത് 25r എന്ന് കിട്ടും. 25r. ഈ നെഗറ്റീവ് 12 റൈറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 12 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ബൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേമോ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -25 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ 25 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 12 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 12 എന്നാവും. ദറ്റ് ഈസ് -25 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 625 എന്നാവും, മൈനസ് 12 ഇൻറ്റു 12 144, 144 ഇൻറ്റു 4, 144 ഇൻറ്റു 4 576 എന്നുണ്ട്. 576 by 24. That's equal to -25 plus or minus എത്രയാണ് root of 49 by 24. -25 plus or minus 7 by 24. അപ്പോൾ -25 plus 7, -25 plus 7 by 24 -25 minus 7 by 24 ആവും. That's equal to ഇത് -18 by 24 ഇത് -32 by 24 ആണ്. അപ്പോൾ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് -3 by 4 എന്നും, ഇത് -4 by 3, 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -4 by 3 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദീസ് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -3 by 4 and r is equal to -4 by 3. So the numbers are, therefore what are the numbers? Numbers a by r into a into ar ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a by r into a by r, a, ar ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ r is equal to -3 by 4, when r is equal to -3 by 4, terms are a യുടെ വാല്യൂ -1 ആണ്. -1 by -3 by 4, -1 into -3 by 4, that is 4 by 3 -1 3 by 4. ഓക്കെ, അടുത്തത് when r is equal to -4 by 3, when r equal to -4 by 3, what are the terms? Terms are -1 divided by -4 by 3, that is 3 by 4 -1 minus 4 by 3. Okay, AR വരുമ്പോൾ -1 into 1, അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് 4 by 3 ആവും. ഓക്കെ, now question number 5, find the solution of the equation sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. അതിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് sin x ഉം sin 5x ഉം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക, കാരണം ഇവിടെ 3x വരുന്നുണ്ട്. sin 5x plus sin x ഇത് ഒരുമിച്ചാക്കുക, ഒരു പെയർ ആക്കുക, പ്ലസ് sin 3 ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് c+d/2 എടുക്കുമ്പോൾ 5x plus x by 2 3x വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം, 3x is equal to 0 എന്നാണ്. sin c plus sin d എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 sin c+d/2 5x plus x by 2 into cos 5x minus x by 2 plus sin 3x equal to 0. That is 2 sin 3x into cos 2x
plus sin 3x is equal to 0. Sin 3x is common. 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. That is either sin 3x equal to 0 or 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. Sin 3x 0 ആയാൽ 3x ന്റെ വാല്യൂ n pi ആണ്, where n belongs to z. 2 cos 2x is equal to 2 cos 2x. ഇവിടെ 2 cos 2x ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് 1 എന്നാവും. അപ്പോൾ cos 2x ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് 1/2 കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 2π/3 ലാണെന്നറിയാം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന? cos xന് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് വരുന്നത്, cos xന് ഹാഫ് വരുന്നത് 60 ഡിഗ്രിയിലാണ്. ഓക്കെ, cos xന് cos x അല്ലെങ്കിൽ cos x തന്നെ, cos xന് ഹാഫ് വന്നാൽ x എന്ന് പറയുന്നത് π/3 ആണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ cos of π minus x വരും. ഓക്കെ, cos of π minus x ന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് cos x ആണ്. cos of π minus π/3, cos of π minus π/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് cos π/3 ആവും, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് വരും. അപ്പോൾ ആംഗിൾ വരുന്നത് π minus π/3 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് cos of 2π/3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ cos 2x is equal to cos of 2π/3. 2x ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? cos x is equal to cos alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x is equal to 2nπ plus or minus alpha. 2nπ plus or minus ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 2π/3 ആണ്. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ x is equal to nπ plus or minus π/, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ π/3 എന്ന് കിട്ടും. π/3 n belongs to z. So these are the solution. X is equal to, that ഇവിടെ x is equal to nπ/3 എന്നാണ്. That is x is equal to nπ/3 and x is equal to nπ plus or minus π/3. Okay, now see the sixth one. Consider the graph of the function fx is given. Okay, identify the function. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും sin x is increasing from 0 to 1. അല്ലെങ്കിൽ graph is increasing from 0 to 1, then decreasing from 1 to 0, again decreases to -1. So this is the graph of f of x is equal to ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? sin x ആണ്. Okay, so a part is the answer. Now second one. What is the second one? Using the function f of x, find f of x minus f of π/2 by x minus π/2. Limit x tends to π/2. So limit x tends to π/2, f of x minus f of π/2 divided by x minus π/2 is equal to limit x tends to π/2, f of x is sin x minus sin π/2, okay, divided by x minus π/2. Okay, now the sin 90 is equal to 1. That's equal to limit x tends to π/2, sin x minus 1 divided by x minus π/2 now. Okay, sin x minus 1 divided by x minus π/2. ഇനി നമുക്ക് ആ x minus π/2ന് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Put x minus π/2 equal to x minus π/2 equal to y എന്ന്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് മാറും. When x tends to π/2, x π/2 ആയാൽ y 0 ആവും, y tends to 0 ആവും. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറും. Limit y tends to 0, sin of this x is replaced by ഈ x-നെ നമുക്ക് π/2 plus y എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ π/2 റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ, നെഗറ്റീവ് π/2 റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ π/2 plus y minus 1 divided by y എന്നാവും. ഓക്കെ, so that's equal to limit y tends to 0, sin 90 plus theta, sin 90 plus theta cos theta ആണ്. അപ്പോൾ cos of y
minus 1 divided by y എന്നാവും. Okay. So what is cos y minus 1? 1 minus cos y is 2 sin square y. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് that's equal to limit y tends to 0 negative of 1 minus cos y the whole divided by y എന്നാവും. That's equal to limit y tends to 0 negative of 1 minus cos y is 2 sin square y by 2 by y. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ y tends to 0 ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഈ സൈനിനെ രണ്ടായിട്ട്, ഈ സൈൻ സ്ക്വയറിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -2 നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ലിമിറ്റ് y tends to 0 എടുക്കാം. sin y by 2 into sin y by 2 ആണ്, by y ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു by 2 into 2 കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ by 2 into 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ 2 ക്യാൻസൽ ആവും. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 ആണ്. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ sin 0 എന്നായിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 into sin 0 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. Now see the seventh one. Find the general term in the expansion of x square plus 1 by x the whole raised to 5. General term. See the first one. General term TR plus 1 is equal to NCR a raised to n minus r into b raised to r. Okay. So here the general term is 5CR a, that is x square raised to 5 minus r into 1 by x raised to r. That's equal to 5CR. This x power become 2 into 5 minus 2 into r, that is 10 minus 2r into 1 by x raised to r. Okay, that's equal to 5CR into, this is x raised to 10 minus 2r, x raised to 10 minus 2r by x raised to r, that is law of exponents. A raised to m by a raised to n is a raised to m minus n. So we have to subtract the power 10 minus 2r and r, so the power become x raised to 10 minus r, 10 minus 2r minus r. Okay, that is 5CR x raised to 10 minus 3r. So that is the general term. Now the second term, the second problem. If the expansion has a term independent of x, then which of the following can be the value of n? See r plus 1 the term, TR plus 1 is equal to NCR 10 x raised to 10 n minus 3r is the term independent of, is the general term in the expansion x square plus 1 by x the whole raised to n. ഇവ n പകരം 5 മാറ്റിയിട്ട് n കൊടുത്താൽ മതി. Okay. Now for the term independent of x, this power should be 0. Okay. To getting a term independent of x, to get a term independent of x ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേം കിട്ടുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ പവർ 0 ആക്കിയാൽ മതി. കാരണം എക്സിൻ്റെ പവർ 0 ആയാൽ എക്സ് ഇല്ല, എക്സ് റൈസ് ടു 0 1 ആയി പോകും. അപ്പോൾ n മൈനസ് 3r 0 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ n is equal to 3r. That is n is equal to 3r, which is a multiple of 3. So in the option, the only multiple of 3 is equal to 18. Therefore, n is equal to 18. Okay. Now see the 8th problem. In a school, a survey among 400 students, 100 were listed as taking apple juice. So A be the set of students who taking apple juice. A be the set of students who taking apple juice. Okay, apple juice. B be the set of students who taking orange juice. Okay, orange juice. So n of a equal to 100 and n of b is equal to 150
n of A intersection B is equal to 75. Question number 1. How many students take apple juice or orange juice? P of A or B? Not P of N of A or B. Okay, N of A or B. N of A or B is same as N of A union B. Now N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. That is 100 plus 150 minus 75. So that is 175. First one. Now second one. How many take apple juice alone but not orange juice? P of A but not B. That is A minus B. Okay. P of A minus B is, sorry, not P of, probability alla, N of number of students. A but not B. But not B is same as N of A minus B. N of A minus B is N of A minus N of A intersection B. A il ninna intersecting part kalanja madi. So 100 minus 75, that's equal to 25. Now third part. How many students were taking neither apple juice? That is N of A dash intersection B dash. Neither apple juice nor orange juice. Which is one P of N of A union B the whole dash, that is N of U minus N of A union B. So among the 400 students, so N of U is 400 minus 175, that is 225. Okay. Now the ninth one. In the figure shows the graph of the function f of x. Write the domain and range of f of x. Okay. And f of 0, find f of 0 and f of minus 0.01. Check the existence of limit x tends to 0 f of x. See, domain is domain of this function. Domain is equal to set of real numbers. Okay. Now what is the range? Range of the function is equal to negative infinity to 0. ഈ 0യിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ്, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിളാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ഒറിജിനൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0, അത് ഓപ്പൺ ആണ്, 0യും ഇല്ല, എൻഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ യൂണിയൻ സെറ്റ് ടു 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി range of this function. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് 0. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത്, എഫ് ഓഫ് 0, വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 0? എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 0 1 ആണ്. നൗ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 0.01, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 0.01 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. See, minus 1 ആയാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ -1, -2 ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ -2, -3 ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ -3. സോ minus 0.01 ആണ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. So that is the second part. Now what about the limit? Third one, limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0, f of x. Limit x tends to 0, f of x does not exist. ഇതാണ് does not exist എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെ 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. Okay, there is a break in the graph of f of x at x is equal to 0. There is a break in the graph at x is equal to 0. Now the 10th one. Consider the set -1, 1. Write all the elements in A cross A. First one, A cross A is equal to set -1, 1, then -1, -1, -1, -1, അടുത്തത് 1, -1 and 1, 1. These are the elements in A cross A. Now second part. How many relations are there from A to A? Number of relations from A to A. Number of relations from
a to a. A to a is equal to 2 raised to n square, where n is the number of elements in a. So that is equal to 2 raised to 2 square, that is equal to 2 raised to 4, which is 16. Okay. Now the third one, write all functions from a to a which has range -1, 1. See, function, there are two functions which has range -1, 1. ഇവിടെ range -1, 1 വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. -1, 1 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ a cross aയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം. f1 എന്ന് പറയുന്നത്, f1 ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് -1, 1 ആയാൽ മതി. സോ ഓർഡേർഡ് പെയർ -1, -1ഉം ഓർഡേർഡ് പെയർ 1, 1 ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡേർഡ് പെയറിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ്, ഇവിടെ -1ഉം ഇവിടെ 1ഉം ആണ്. സോ റേഞ്ച് -1, 1 ആവും. എവരി എലമെൻറ്റ് -1 ഒരേ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നൗ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം, f2. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -1, 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ 1, -1 ഇവിടെയും ഈ ഓർഡേർഡ് പെയറിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ്സ് സെറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് f2, ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഓഫ് f2 എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം -1ഉം ആണ്, സെയിം ആണ്. ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഓഫ് f1 എന്ന് പറയുന്നത് -1, 1 ആണ്, രണ്ട് സെയിം ആണ്. ഇനി ഇവിടെ എലമെന്റ്സ് നോക്കിയാൽ -1 ഒരേ ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ, 1ന് ഒരേ ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രം a to a which has range -1, 1. Now see the 11th one. Using principle of mathematical induction, prove that n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3. So consider the statement p of n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3, where n belongs to natural number. P of 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5 is a multiple of 3. That is 6 into 2, 12 is a multiple of 3, which is true. Therefore, P of 1 is true. Okay. Now assume that P of k is true. P of k true ആണെന്ന് assume ചെയ്യുക, is true. അപ്പോൾ P of k നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3, where k is a natural number. Now we have to show that P of k plus 1, k മാറ്റി k plus 1 കൊടുത്താൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാവും. ആദ്യത്തെ k മാറി ഇത് k plus 1 ആവും, രണ്ടാമത് k plus 1 plus 1 എന്നാവും, അടുത്തത് k plus 1 plus 5 എന്നാവും. ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് k plus 1 into k plus 2 into k plus 6 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് k plus 1 into k plus 2 into k plus 6. k plus 1 into k plus 2 into k plus 6നെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ k plus 1 അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6k പ്ലസ് 2k പ്ലസ് 12 എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് k plus 1 into ഇത് k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8k പ്ലസ് 12 എന്നാവും. ഓക്കെ, k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8k പ്ലസ് 12. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് k into k plus 1 into k plus 3 is a k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേം, അതായത് k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of ആ ഒരു ടേം നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു k plus 1 ഉണ്ട്, k plus 6 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടേമിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം? ആദ്യത്തത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് 12ഉം സമ്മ് 8ഉം കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് 12ഉം സമ്മ് 8ഉം കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം.
ആ രണ്ട് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടുക, +2ഉം +6ഉം കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിനെ നേരെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിലേക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു k+1 ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് k സ്ക്വയർ. ഈ 8kനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് 6ഉം 2ഉം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിൽ വരേണ്ടത് 1ഉം 5ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 5ൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ഫോം ചെയ്യാൻ ഇതിനെ 3k + 5k എന്ന് എഴുതാം, +12 വന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു k+1 ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ 3k നമുക്ക് 3k രണ്ടാമത് എഴുതാം. ഈ 3k രണ്ടാമത് എഴുതിയാൽ 5k + 3k + 12 എന്നാണ്. കാരണം 3kക്ക് 12നും ഇടയ്ക്കാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് k+1 ഇൻറ്റു ഇതിൽ k സ്ക്വയർ, k കോമൺ എടുക്കാം. k കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ k+5 എന്നാവും. പ്ലസ് ഇവിടെ 3 കോമൺ എടുത്താൽ ഇവിടെ k+4 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ k ഇൻറ്റു k+5ഉം 3 ഇൻറ്റു k+4 എന്നാവും. ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ k+1 കൊണ്ട് k ഇൻറ്റു k+5നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ k ഇൻറ്റു k+1 ഇൻറ്റു k+5 എന്നാവും. പ്ലസ് ഈ k+1 രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു k+4 ഇൻറ്റു k+1 എന്ന് കിട്ടും. ബൈ യുവർ അസംഷൻ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. k ഇൻറ്റു k+1 ഇൻറ്റു k+5 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. ഇവിടെ 3 ഇൻറ്റു എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ടേമും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് പറയാം, therefore the whole expression, therefore p of k+1 is true. Okay, therefore p of k+1 is true. Hence by PMI, hence by P, principle of mathematical induction, P of n is true for all natural number. Okay, now the 12th one, if z is a complex number with mod z is equal to 2, mod z equal to 2, mod z is denoted by small letter r, mod z, that is small letter r, is equal to 2, and argument of z is 4 pi by 3. Therefore the complex number can be written as, complex number z is equal to r into cos theta plus I sin theta, modulus argument form, that is 2 into cos of 4 pi by 3 plus I sin of 4 pi by 3. Okay, that's equal to 2 into cos of this 4 pi by 3 is pi plus pi by 3, 3 pi plus pi, 4 pi by 3, plus I into sin of pi plus pi by 3. This pi plus pi by 3 is in third quadrant, so that's equal to 2 into pi plus pi by 3 is in third quadrant. Here at that third quadrant cos ratio is negative, so that is minus of cos pi by 3, minus cos pi by 3. സൈനും ആ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്, സോ മൈനസ് I ഇൻറ്റു സൈൻ പൈ ബൈ 3. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് 60 എന്നാണ്, കോസ് 60 മൈനസ് ഹാഫ് മൈനസ് I ഇൻറ്റു √3 ബൈ 2. ഓക്കെ, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് -1 മൈനസ് I √3 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Now see the second part. Find z bar. Z bar is the conjugate of z. Z bar is equal to -1 plus I √3. Okay. Now third part. Z bar square. Z bar square is equal to, Z bar square is equal to -1 plus I √3 the whole square. So that is of the form a plus b the whole square, -1 square plus 2 into -1 into I √3 plus I √3 the whole square. Okay,
minus 1 square is 1 minus I into 2 root 3. I square is negative 1, root 3 square is 3. Now 1 minus 3 is minus 2 minus I into 2 root 3. Now 2 can be taken outside. 2 into minus 1 minus I root 3, that is z, that is 2z. Okay. Now see the 13th one. 7 cards are drawn from a pack of well-shuffled deck of 52 cards. How many ways can this be done? Number of ways is equal to number of ways of 7 cards. 7 cards are drawn from a pack of 52 cards is equal to 52C7. രണ്ടാമത്തെ part, what is the probability that the selection contains all kings? So selection contains all kings means selection contains all kings. All kings means എന്താ മീൻ ചെയ്യുക? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാർഡ് 7 എണ്ണമാണ്. അതിൽ 4 ഓൾ കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കിങ് ആണ്. മീൻസ് the selected cards contain the selected 7 cards contains 4 king plus 3 non-king. Okay. 7 കാർഡിൽ 4 എല്ലാം കിങ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കിങ്ങും ബാക്കി 3 എണ്ണം കിങ് അല്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡിൽ അറിയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ 4 കിങ് ആണ്. 4 കിങ് കൊണ്ട് 48 നോൺ കിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 കിങ്ങിൽ നിന്നും വേണം 4 കിങ് എടുക്കാൻ. അതുപോലെ 48 നോൺ കിങ്ങിൽ നിന്ന് വേണം 3 നോൺ കിങ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 4 king can be selected from this 4 king in 4C4 ways. അതുപോലെ 3 നോൺ കിങ് can be selected from 48 നോൺ കിങ് in 48C3 ways. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ 4 king can be selected from all 4 king in 4C4 ways. Okay. Now 3 non-king can be selected from 48 non-king in 48C3 ways. Therefore, total number of selection equal to number of ways of selecting all kings is equal to 4C4 into 48C3. Therefore, probability of all kings is equal to total നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 52C7 ആണ്. 52C7 ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4C4 into 48C3. ഓക്കെ. probability of all king cards. Now see the third one. What is the probability that the selection does not containing a king card? King card അല്ലാത്തത് 48 ആണ് നോൺ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. number of non king എന്ന് പറയുന്നത് 48 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 48ൽ നിന്ന് 7 എണ്ണമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Therefore, probability of getting non king is equal to 48C7 by 52C7. Okay. Now 14, write the contrapositive of the given statement. മിക്കവാറും ചോദ്യം ഈ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് കാണുന്നതാണ്. if P then Q ഫോമിലാണെങ്കിൽ contrapositive of if P then Q is
if negation Q then negation P എന്നാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ if a number is divisible by 9, അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു, നമ്പർ ഈസ് divisible by 9 ആണ് P. Q എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഈസ് divisible by 3, നമ്പർ ഈസ് divisible by 3. അപ്പോൾ if negation Q, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, if a number is not divisible by 3, if a number is not divisible by 3, then it is not divisible by 9, then negation P എന്നാണ്, then it is not divisible by 9. Okay, so that is the first part. Now second part, verify by the method of contradiction that root 7 is irrational. നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. root 7, assume that root 7 is rational എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റൂട്ട് 7നെ P by Q ഫോമിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് 7 Q എന്നാവും, P സ്ക്വയർ 7 Q സ്ക്വയർ എന്നാവും. ഇങ്ങനെ P by Q എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് P, Q എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ 7 ഡിവൈഡ്സ് P എന്നാവും, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് Pനെ നമുക്ക് 7 ഇൻറ്റു 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം, 7K എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 1ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 49K സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 7Q സ്ക്വയർ എന്നാവും, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഒരു 7 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ Q ഡിവൈഡ്സ് 7 എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് Q ഡിവൈഡ്സ് 7. ഇത് നമ്മൾ പല കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബ്ലം ആണ്, മിക്കവാറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Q ഡിവൈഡ്സ് 7 എന്ന് വന്നു, ഇവിടെ P ഡിവൈഡ്സ് 7 എന്ന് വന്നു, 7 ഡിവൈഡ്സ് P എന്ന് വന്നു. അതുപോലെ 7 ഡിവൈഡ്സ് Q ഡിവൈഡ്സ് 7 അല്ല, 7 ഡിവൈഡ്സ് Q എന്ന് വന്നു, 7 ഡിവൈഡ്സ് Q. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് P, Q 1 എന്ന് പറയുന്നതിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. Therefore root 7 is irrational, which is a contradiction. Okay, therefore root 7 is irrational. Okay, calculate the mean deviation about median for the following data. ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. 5, 15, 25, 35, 45 and 55. Frequency of the distribution 6, 7, 15, 16, 4, 2. Cumulative frequency എന്ന് പറയുന്നത് 6, 13, then 28, then 44, അടുത്തത് 48, then 50 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ Nൻ്റെ വാല്യൂ 50 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയൻ ആണ്. മീഡിയൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഈസ് ദി ക്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറേയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക. മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഈസ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് 50/2 n/2 അതായത് 50/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25th ഒബ്സർവേഷൻ ലൈസ് 25ാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ കിടക്കുന്ന ഏത് ക്ലാസ് ആണോ അതായിരിക്കും മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2030 ആണ്, 25th കിടക്കുന്നത്. ആ മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മീഡിയൻ ക്ലാസ്. അടുത്തത് H എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിലേക്ക് വരാം. മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
L plus n by 2 minus m into c by f എന്നാണ്. ഓക്കെ, L ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ് 20 ആണ്. പ്ലസ് n by 2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 25 മൈനസ് m ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത്. മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 13 ആണ് എം ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 25 മൈനസ് 13. സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് ആണ്, അത് 10 ആണ്. ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആണ്, അത് 15 ആണ്. ഇതാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ്, അത് 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 28 എന്ന് കിട്ടും. 28 ആണ് മീഡിയൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാം, അടുത്ത കോളം ഫോം ചെയ്തത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മീഡിയൻ. എക്സിൽ നിന്നെല്ലാം 28 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 23, അതുപോലെ 13, അടുത്തത് 3, ദെൻ 7, ദെൻ 17, ദെൻ 27. ഇനി അതിന് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 28, മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 28 ഇൻറ്റു എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 138, ദെൻ 91, 45, 112, 68 ആൻഡ് 54. ഇതിൻ്റെ സം നമുക്ക് വേണം. സമ്മ് വാല്യൂ 508 ആണ്. ഓക്കെ, സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ. മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 28 ഇൻറ്റു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ. ദറ്റ് ഈസ് 508 by 50 which is equal to 10.16. Okay. Now see the 16th one. Consider the word assassination. How many different ways can the letters on the word can be arranged? So total number of letters. Total number of letters. Total number of letters. Okay. Total number of letters is equal to 13. ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് in which A appears 3 times, capital A appears 3 times, അതേപോലെ S appears 4 times, S appears 4 times, then N appears 2 times and I appears 2 times. Okay, therefore total number of ways is equal to total number of ways is equal to 13 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Okay, അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 108 108 00 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ ദി സെക്കൻഡ് വൺ, രണ്ടാമത്തത്. Now second one, how many of these have all the vowels together? അപ്പോൾ vowels together വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ vowelsനെ എല്ലാം ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ. വവൽസ് ആർ, ഇതിൽ വരുന്ന വവൽസ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ എ ഉണ്ട്, 3 എയും പിന്നെ ഒരു 2 ഐയും പിന്നെ ഒരു ഒയും ആണ്. അപ്പോൾ വവൽസിനെ ഒരു സിംഗിൾ, ഈ വവൽസിനെ എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ബോക്സിൽ ഇടുകയാണ്. അതായത് ട്രിപ്പിൾ എ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡബിൾ ഐ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഒ ഉണ്ട്. ഇത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ അസാസിനേഷനിൽ പിന്നെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ 3 + 2 5 + 1 6 ആണ്. ആ 6 മാറ്റിയാൽ ഓക്കെ 7 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 7 ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7 ലെറ്റേഴ്സും ഈ സിംഗിൾ ഈ ബോക്സിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7 + 1 8 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ഈ 8 ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച്, ഈ 7 ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് 7 ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 7 ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം. എ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 എസ് വരും, പിന്നെ ഒരു എ ആണ്, വീണ്ടും 2 എസ് വരും, പിന്നെ ഐ എടുത്തു, പിന്നെ എൻ ആണ്, എ ടി, പിന്നെ ഐയും ഒയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എൻ ആണ്. ഓക്കെ, 2 4 6 7 ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 7ഉം ഈ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ, ഈ വവൽസ് എല്ലാം കൂടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് 8 ആണ്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച്
vowels come together. Number of ways in which vowels come together. Number of ways in which vowels come together. Okay. Number of ways in which vowels come together is equal to, ഇവിടെ 8 ലെറ്റർ ആണ്, 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇതിൽ വരുന്നത് എസ് 4 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ 2 ടൈംസ് ആണ്. സോ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, അതാണ് വവ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. ഇനി ഈ വവ്വൽസിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വവ്വൽസിനെ പരസ്പരം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദ വവ്വൽസ് എമംഗ് ദം ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ്. വവ്വൽസിൽ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് ഈ വവ്വൽസിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ വവ്വൽസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ here total number of letters is 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. ഇവിടെ a 3 times ഉം I 2 times repeated. Therefore total number of arrangements is equal to 8 factorial by 4 factorial into 2 factorial into 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Okay. Let A, B, C are given vertices of a triangle. Show that it is a right angle triangle. So by distance formula, we can apply distance formula. AB is equal to root of 0 minus minus 1 the whole square plus 7 minus 6 the whole square plus 10 minus 6 the whole square. Okay, that is equal to root of 1 plus 16. That is equal to root of 18. AB is equal to root of 18. Now BC is equal to root of distance between B and C minus 1 minus minus 4 the whole square plus 9 minus 6 the whole square plus 6 minus 6 the whole square. Okay, that is equal to root of 9 plus 9, again root 18, BC. Now AC is equal to root of distance between A and C, that is 0 minus minus 4 the whole square plus 9 minus 7 the whole square plus 10 minus 6 the whole square or 6 minus 10 the whole square. The root of 16 plus 9 plus 16. Okay, that is equal to root of, which is root of 16 plus not 9, 4. So root of 36, that's equal to 6. Now AB square plus BC square equal to 18 plus 18, which is 36, which is equal to AC square. Therefore ABC is a, therefore triangle ABC is a right triangle. Okay, triangle. Now second part, find the coordinates of the center of the circle passing through the points. See, this is a right angle triangle, so the center of the circle is the circumcenter of the triangle. See, this is a right angled triangle. For a right angle triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. Okay, so midpoint of this is the sides are A, B and BC, hypotenuse is AC. Therefore the center of the circle, center of circumcircle is equal to midpoint of AC, midpoint of hypotenuse. Okay, hypotenuse AC. So what is the midpoint of AC? Midpoint of AC by midpoint formula, 0 plus minus 4 by 2, 7 plus 9 by 2, 10 plus 6 by 2, that is minus 2, 8 and 8. So that is the center of the circle. Now 18. The figure shows a unit circle and a line L which makes 30 degree with the positive direction of x-axis. Write the equation of first one
write the equation of the line L. Equation of the line L. Line L is of the form y is equal to mx passing through the origin. That is y is equal to tan of 30 degree into x. M is tan 30 degree. That is y is equal to 1 by root 3 into x, or root 3 y is equal to x. That's equation of the line. Now second part, write the coordinates of the point A and B. Coordinates of the point A and B. See, A is equal to, this is a unit circle, so we can apply trigonometry or any other form. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എമ്മിൽ എത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എ എം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 30? സൈൻ 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ തന്നെ എഴുതാം. സൈൻ 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഇത് സെൻറ്റർ ഒ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഒ എ. അപ്പോൾ 1/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എം എന്ന് കിട്ടും. എ എം, ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ എയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് 1/2 എന്നായി. ഓക്കെ, നൗ കോസ് 30യുടെ വാല്യൂ ഒ എം ബൈ ഒ എ എന്നാണ്. കോസ് 30 റൂട്ട് 3/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എം. ഒ എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് 3/2 എന്നും കിട്ടും. സോ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് റൂട്ട് 3/2 ആൻഡ് 1/2. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ബി? ദെർഫോർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. ഇത്രയും തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് 3/2 ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്. ബി ഇസ് ദ പോയിന്റ് മൈനസ് റൂട്ട് 3/2 ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ്. ഓക്കെ, നൗ ദി തേർഡ് പ്രോബ്ലം. What is the third one? Third one is find the equation of the tangent line to the circle at A. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് അതിന്റെ ആ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പും മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ടാൻജന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ടാൻജന്റ്. ആ ടാൻജന്റ് ഈ ഒ എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും, റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇതാണ് ടാൻജന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ടാൻജന്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എയിലൂടെയാണ് ഈ ടാൻജന്റ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇനി ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് മതി. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എൽ എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ലിന്റെ സ്ലോപ്പ് 1/√3 ആണ്. സോ ഇത് -√3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു, കാരണം ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ -√3 എന്ന് വരും. Therefore equation of tangent at √3/2 1/2 is y minus y1 is equal to slope into x minus x1. That is y minus half is equal to -√3 into x minus √3/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് y മൈനസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് y മൈനസ് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -√3x പ്ലസ് ഇത് √3 into 3 ആവും, 3/2 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ -√3x ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ √3x പ്ലസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ 3/2 പ്ലസ് 1/2, അപ്പോൾ 4/2 2 എന്നാവും. √3x plus y is equal to 2 എന്ന് കിട്ടും. That is the equation of tangent at A. Now question number 19. Consider the lines, first two lines are here. 2x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2.
What's the slope? Which implies slope is equal to slope m1. നമുക്ക് m1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ്. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നെഗറ്റീവിനെ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. -2. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2 ആണ്, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിനെ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ m2 സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് -2 ബൈ -1, അത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്. ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ എന്നാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ലോപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ m1 m2 എന്നാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്. ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് m1 മൈനസ് m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് m1 m2. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് -2 divided by 1 plus -2 into 2. That is equal to modulus of -4 divided by 1 minus 4. Modulus of -4 by -3. That is equal to 4 by 3. Tan theta is 4 by 3. Okay, so that is the angle between two lines. Now second part. Find the equation of the line passing through the intersection of L1 and L2, which makes an angle 45 degree with the positive direction of x-axis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് L1 and L2 is L1 plus lambda L2 is equal to 0. That is, first line is 2x plus y minus 4. ആ 4 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാക്കണം. പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഈസ് 2x മൈനസ് വൈ മൈനസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ, അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 2x plus y minus 4 plus 2x into 2 lambda അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. x into 2 lambda x minus lambda y minus 2 lambda equal to 0. അപ്പോൾ x കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 plus 2 lambda ആവും. പ്ലസ് y ആണ് കോമൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 1ഉം ഇവിടെ മൈനസ് ലാംഡയും ആവും. അടുത്തത് -2 ലാംഡ -4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ്, നെഗറ്റീവ് ഓഫ് 2 plus 2 ലാംഡ ബൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y 1 മൈനസ് ലാംഡ എന്നാണ്. ഇതാണ് സ്ലോപ്പ്. നൗ ദിസ് ലൈൻ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി വിത്ത് ദി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സിൻസ് equation number 1 makes an angle 45 degree with the positive direction of x-axis. Its slope, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് tan 45 ആണ് 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതായത് that is minus of 2 plus 2 lambda by 1 minus lambda വാല്യൂ 1 ആണ്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ -2 minus 2 lambda is equal to 1 minus lambda എന്നാവും. That is -2 minus 1 is equal to minus lambda plus 2 lambda. That is lambda is equal to -3 എന്ന് കിട്ടും. ആ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ -3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore equation number 1 implies, equation number 1 എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ ലാംഡയ്ക്ക് -3 കൊടുത്താൽ x into 2 plus 2 into -3 plus y into 1 minus -3 minus 2 into -3 minus 4 is equal to 0 now. 2 minus 6 is minus 4x plus 4y. -3 minus 4 is -10 is equal to 0. Okay.
Now dividing by minus 2. ഒരു നെഗറ്റീവ് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡിങ് ബൈ നെഗറ്റീവ് 2, അപ്പോൾ ഇത് 2x മൈനസ് 2y പ്ലസ് 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാവും. ഓക്കെ, സി ഇത് 6 മൈനസ് 4 ആണ്. ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. 6 മൈനസ് 4 പ്ലസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് 2 ആവും. പ്ലസ് 2 ആവും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് 1 ആവും. മൈനസ് പ്ലസ് 5 അല്ല, നെഗറ്റീവ് 1 ആവും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 0 ആവും. ഓക്കെ, 2x മൈനസ് 2y മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഫൈൻഡ് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണണം. തേർഡ് വൺ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ പുട്ട് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ടു ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്, എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണുന്നതിന് വൈക്ക് 0 കൊടുത്താൽ മതി. 2x മൈനസ് 1 0 ആവും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ചെയ്യേണ്ടത് പുട്ട് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അതുപോലെ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് എന്നാണ്. പുട്ട് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. If an ellipse passing through 3, 1 having foci at 4, 0. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു എലിപ്സ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഫോസൈ എന്ന് പറയുന്നത് 4, 0 അതേപോലെ പോയിന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 3, 1 ആണ്. 3, 1 പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4, 0 ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. 3, 1 പാസ് ചെയ്യുന്നു. എലിപ്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഹാവിംഗ് ഫോസൈ അറ്റ് 4, 0. 4, 0 മൈനസ് 4, 0 ഫോസൈ ആണ്. ഈ 3, 1 ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3, 1 പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എലിപ്സിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് P എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫോക്കസ്, ഇത് F1 എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് എന്നും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് F2 ആയിട്ടും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് -4, 0 ആണ്. ഇത് F2 ആണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന റിസൾട്ട് Pയിൽ നിന്ന് F1ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും Pയിൽ നിന്ന് F2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സം ചെയ്താൽ അത് 2 ടൈംസ് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് Pf1 പ്ലസ് Pf2 എന്ന് പറയുന്നത് 2a ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സം ചെയ്താൽ മതി. Pf1 പ്ലസ് Pf2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Pf1 പ്ലസ് Pf2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2a എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Pf1 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Pയിൽ നിന്ന് F1ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. Pf1 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 4 - 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, 4 - 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 - 0 സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അടുത്തത് Pf2 3 - 4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 - 0 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, അത് 2a ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് 4 - 3 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ, 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എന്നാവും. അടുത്ത റൂട്ട് ഓഫ് 7 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് 2a. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് ഇത് 14 റൂട്ട് 50 എന്നാവും. റൂട്ട് 50 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 2a ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 5 റൂട്ട് 2 എന്നാവും. റൂട്ട് 50നെ 5 റൂട്ട് 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 2a വാല്യൂ 6 റൂട്ട് 2 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 റൂട്ട് 2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എയുടെ വാല്യൂ. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2a ആണ്. 2a കണ്ടാൽ മതി. 2a 6 റൂട്ട് 2 ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് 2a. അപ്പോൾ 2a 6 റൂട്ട് 2 എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി. a കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. 2a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 റൂട്ട് 2. ഓക്കെ, അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എലിപ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് b² വേണം. അപ്പോൾ a എന്ന് പറയുന്നത് 2a 6 റൂട്ട് 2 ആകുമ്പോൾ 2a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 3 റൂട്ട് 2 എന്നാവും. ഓക്കെ, c² ഈക്വൽ ടു a² മൈനസ് b². c² എന്ന് പറയുന്നത് c എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്കസ് ആയതുകൊണ്ട് a 3 റൂട്ട് 2 ആണ്, c എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ 4² ഈക്വൽ ടു
3 root 2 the whole square minus b square എന്നാവും. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് 9 into 2 18 എന്നാണ്. 18 minus 16 2 എന്ന് കിട്ടും. Therefore equation of ellipsന്റെ equation x square by a square എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. x square by a square plus y square by b square 2 ആണ്. Okay, that's equal to 1. That is the equation of the ellipse. Find the eccentricity and length of the lattice rectum. Eccentricityയും lattice rectumത്തിന്റെ ലെങ്തും നമുക്ക് വേണം. അതിന് eccentricity കാണുന്നതിന് C is equal to eccentricity യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് c by a ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് eccentricityയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, eccentricity E is equal to c by a എന്നാണ്. E is equal to c by a. Third one, E is equal to c by a. That is c എന്ന് പറയുന്നത് 4 by a യുടെ വാല്യൂ 3 root 2 ആണ്. That is the eccentricity. And length of the lattice rectum. Lattice rectum is equal to 2b square by a എന്നാണ്. That is 2 into 2 by a യുടെ വാല്യൂ 3 root 2. That is 4 by 3 root 2 എന്ന് കിട്ടും. Okay, 4 by 3 root 2. Now question number 21. Find sin 75 degree. First one, sin 75 degree എന്ന് പറയുന്നത് sin 75 degree എന്ന് പറയുന്നത് sin of നമുക്ക് 45 plus 30 എന്ന് എഴുതാം. That is sin x plus y form ആണ്. sin 45 cos 30 plus cos 45 into sin 30 ആണ്. 1 by root 2 into cos 30 root 3 by 2 plus 1 by root 2 into 1 by 2. That is root 3 divided by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2. That's equal to root 3 plus 1 by 2 root 2. Okay. Now the second part. The figure shows triangle ABC with the side AC. AC is equal to 4 root 2 inscribed in a circle of radius 4 unit. The length of the arc BDC is 2 pi by 3 units. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തിൽ A പാർട്ട് വരേണ്ടത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ A in degree measure എന്നാണ്. അപ്പോൾ L is equal to ലെങ്ത് കാണുന്നത് r into theta എന്നാണ്. That is ആ ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആർക്ക് 10 pi by 3 എന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10 pi by 3 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറ് 4 യൂണിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 4 തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 pi by 3 ആവും. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 5 pi by 6 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 5 ഇവിടെ 2 ആവും, which implies theta is equal to 5 pi by 6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആംഗിൾ A is equal to 5 pi by ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ്. ഈ ആർക്ക് BDC ആണ്. ഈ ആർക്ക് BDCയുടെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിളാണ് സെൻട്രൽ O ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ A എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും, തീറ്റ by 2 ആയിരിക്കും. സോ ആംഗിൾ A is equal to 5 pi by 6 divided by 2 5 pi by 12 എന്ന് കിട്ടും ആംഗിൾ A. Now B part. To find the length of the sides AB and BC, we use sine rule. Sine rule ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 60 5 pi by 12 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 75 ഡിഗ്രി ആണ്. 5 pi by 12 എന്ന് പറയുന്നത് A എന്ന് പറയുന്നത് 75 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 60 ഇത് 75 ഡിഗ്രി ആണ്. 75 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 45 ഡിഗ്രി ആവും. 45 ഡിഗ്രി. സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈങ് ദി സൈൻ റൂൾ A by, അപ്പോൾ ഇത് ലെങ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് BC ആണ്.
ബി സിക്ക് നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൊട്ടേഷൻ. ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി, ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ആണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എ ബൈ സൈൻ എ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ സൈൻ 75 ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ 45 ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സൈൻ 60 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ 75 നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ചെയ്തു, √3 പ്ലസ് 1/2 ആണ്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 4√2 ആണ്. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്, എ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് 4√2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ 4√2 എന്ന് എഴുതാം. 4√2 ബൈ 1/√2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ 60 √3/2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, √3 പ്ലസ് 1/2√2 ഇൻറ്റു ഈ 1/√2 റെസിപ്രോക്കൽ ആവും, 4√2 ഇൻറ്റു √2 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ √2 ഇൻറ്റു √2 അതിൽ ഈ ഒരു 2 ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഇൻറ്റു √3 പ്ലസ് 1, 4 ഇൻറ്റു √3 പ്ലസ് 1, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു √3 പ്ലസ് 1/2√2, 4 ഇൻറ്റു √3 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, 4√2 ഇൻറ്റു 4, ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4√2 ഇൻറ്റു √2 ഈക്വൽ ടു സി 2c/√3 എന്നാവും. അപ്പോൾ 2 ഇത് കട്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4√3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ സി ദി 22nd one. 3 into first part, solve 3 into x minus 2 by 5 less than or equal to 5 into 2 minus x by 3. അപ്പോൾ ഇത് 3x minus 6 by 5 less than or equal to 10 minus 5x by 3. Cross multiplying 9x minus 18 less than or equal to 50 minus 25x, or 9x plus 25x less than or equal to 50 plus 18. 34x less than or equal to 68, x less than or equal to 68 by 34, x less than or equal to 2. First one. Okay. Now see the second one. Solve the inequalities. 2x plus 3y less than or equal to 12, x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2. First one, 2x plus 3y less than or equal to 12 ആണ്, equal to 12. ടേബിൾ ഫോം ചെയ്താൽ x 0 y 4ഉം y 0 ആകുമ്പോൾ x 6 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൽ 0 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്, അതുപോലെ 6 0 ഇവിടെയാണ്. ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 2x പ്ലസ് 3y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത x ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു y ആക്സിസ്, x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടേബിൾ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇതാണ്, x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അടുത്ത y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, ഇതാണ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി ഇത് ഇനീക്വാളിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനീക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2x പ്ലസ് 3y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12 ആണ്. അവിടെ ഒറിജിൻ കൊടുത്താൽ 2x പ്ലസ് 3y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12ൽ അറ്റ് ഒറിജിൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12 ആണ്, ഒറിജിൻ സൈഡിലേക്കാണ്, ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1ൽ ഒറിജിൻ കൊടുത്താൽ 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഫോൾസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഒറിജിൻ അല്ലാത്ത സൈഡ് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2ൽ ഒറിജിൻ കൊടുത്താൽ 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആവും, അവിടെയും ഫോൾസ് വരും, അപ്പോൾ ഒറിജിൻ അല്ലാത്ത സൈഡാണ്, ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദാ ഇതിനകത്തായിരിക്കും, ഈ ട്രയാങ്കിൾ റീജിയൻ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ
solution വരുന്നത് ഈ triangular ഷേപ്പിലായിരിക്കും. So that is the shaded portion is the solution of the system of inequalities. Okay. Now 23. Find the derivative of y is equal to x square using first principle. First principle f of x എന്ന് പറയുന്നത് x square ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. f of x plus h എന്ന് പറയുന്നത് x plus h the whole square ആവും. f of x plus h ൽ നിന്ന് f of x മൈനസ് ചെയ്താൽ x plus h the whole square minus x square ആവും. That is x square plus 2xh plus h square minus x square ആവും. x square cancel ആവും. That is equal to ഇവിടെ h കോമൺ എടുത്താൽ 2x plus h എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് f of x plus h minus f of ഈ h കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ f of x plus h minus f of x divided by h ന്റെ വാല്യൂ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2x plus h ആവും. Now taking the limit as h tends to 0, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h ആവും. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് h ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 2x എന്ന് കിട്ടും. That is f dash of x is equal to 2x. That is the derivative of x square. Now the second part is y is given x divided by 1 plus tan x. By quotient rule we can find dy by dx. Denominator 1 plus tan x into derivative of the numerator 1 minus numerator x into denominator derivative 1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 എന്നും tan x ന്റേത് c square x എന്നുമാണ് by 1 plus tan x the whole square എന്നാവും. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus tan x minus x c square x the whole divided by 1 plus tan x the whole square എന്ന് കിട്ടും. So that is the derivative. Okay. Now see the 24th one. Consider the sequence 6, 9, 3, 6, 9 etc. How many terms are given in the sequence? How many terms are there in the sequence? ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? ഇതൊരു ഇതൊരു AP ആവുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് 1 എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് 96/3 പ്ലസ് 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 32 പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും, 33 എന്ന് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. രണ്ടാമത്തേൽ ഫൈൻഡ് ദി മീൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ്. മീൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം സം കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. S33 വരുന്നത് സം ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 33/2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 33/2 ഇൻറ്റു 102. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും? 33/2 ഇൻറ്റു 51. 33 ഇൻറ്റു ഇത് 51 എന്ന് കിട്ടും. 33 ഇൻറ്റു 51. സോ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ കാണുന്നത് സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ എന്നാണ്. ഓക്കെ. സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം. അപ്പോൾ 33 ഇൻറ്റു 51 ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 33 ആണ്. സോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ 51 എന്ന് കിട്ടും. Now third one, find the sum of the squares of each term of the given sequence. അതായത് 3 square plus 6 square plus 9 square plus etc plus 99 square എന്നാണ്. അതിൽ നമുക്ക് 3 സ്ക്വയർ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സ്ക്വയർ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 33 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 33 നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 9 ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ 33 നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2n പ്ലസ് 1 അതായത് 66 പ്ലസ് 1 67 എന്നാവും ബൈ 6 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഇൻറ്റു 33 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 33 ഇൻറ്റു 17 ഇൻറ്റു 67 എന്ന് കിട്ടും. അത് എത്രയാണെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കാം. Now fourth one, find the variance of the sequence. Variance കാണുന്നത് sigma variance is equal to sigma x square by n minus sigma x by n the whole square എന്നാണ്. വേരിയൻസ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. സ്ക്വയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ നമ്പറാണ് 33. 3 ഇൻറ്റു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം നമുക്ക് 33 ഇൻറ്റു 17 ഇൻറ്റു 67 ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 33 ആണ്. മൈനസ്
അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ 51 സ്ക്വയർ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 33 ക്യാൻസൽ ആവും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 816 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി 24th വൺ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.